Hello friends, again I welcome all of you. Today in English of 10th standard, we are going to learn 1.4 Be Smart. Before going to start the topic, let us understand what is an acrostic. Our title of the lesson is an acrostic, SMART. Actually acrostic is nothing but a kind of writing by which by first letter of every line forms another word, that is an acrostic. हो मित्रांनो, प्रत्येक ओळीच्या पहिल्या अक्षरापासून एक नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो, त्याला आपण acrostic असे म्हणतो. आणि तेच आपल्या आजच्या या लेसनचं टायटल आहे, बी स्मार्ट. स्मार्ट इज नथिंग बट an acrostic. So in this lesson we can understand what is smart. Actually, if we go through the lesson, we can find that smart is nothing but a thinking methodology which will lead you to success. Smart, S-M-A-R-T. Actually, these are nothing but acrostic, but they have different meaning. Different words with different meaning. That is all given in this lesson. So let us start our lesson. What is given here? See, champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A dream, a desire, a vision. Champions are not made in gyms. Actually, champions are made by a dream, by a desire, by a vision. विजेते कधीच व्यायामशाळेत बनत नसतात, तर त्यांच्याकडे असलेली स्वप्न, त्यांची इच्छाशक्ती आणि त्यांची दूरदृष्टी यामुळे विजेते हे विजेते बनत असतात. They have to have the skill and will, but the will must be stronger than a skill. They must have will and skill, but will must be stronger. It must be stronger than skill. विजेत्यांकडे will, ज्याला आपण इच्छाशक्ती म्हणतो, आणि स्किल म्हणजे कौशल्य, हे तर असतातच, पण कौशल्या व्यतिरिक्त इच्छाशक्ती ही जास्त प्रबळ असते, म्हणूनच ते विजेते म्हटले जातात. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव्ह इन द सेम मॅनर्स. जे यशस्वी व्यावसायिक आहेत त्यांची भरभराट अशाच पद्धतीने झालेली दिसून येईल आपल्याला. We will have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We have natural talent, and if we use that talent, we can easily get success. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना उपजत बुद्धी कौशल्य मिळालेली असतात, आणि आपण अशा या बुद्धी कौशल्यांचा वापर जर आपल्या जीवनातील ध्येय साध्य करण्यासाठी केला तर निश्चितच आपल्याला आपल्या जीवनात यश प्राप्त होताना दिसून येईल. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. आणि जर आपण असे ध्येय प्राप्त करत असू आणि त्यांच्यासाठी जर कृती केली नाही तर अशी ध्येय आपल्याला प्राप्त होणार नाही, आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी कृती करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and stepping stone to illuminate the path. See, setting goals means if you consider goals have two aspects, two features. One is sense of originality and second is stepping stone to illuminate the path. Sense of originality means a sense of creating something new, and a stepping stone to illuminate path means you can find that a path by which you can brighten your future. ध्येय साध्य करताना किंवा ध्येयाची निश्चिती करताना दोन पैलू आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. काहीतरी नवनिर्माण करण्याची कल्पना किंवा जाणीव, आणि
आपल्याला आपलं भविष्य ध्येयाच्या मार्गाने सुस्पष्ट करणारी जी पायरी आहे ती पायरी म्हणजे हे दोन्ही एक पैलू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. गोल्स पुट ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ, pursuing them acknowledge a better future situation. Goals put at the helm of life. At the helm of life means in charge of life. Pursuing them acknowledge a better future situation. आणि एकदा जर काही आपल्या जीवनामध्ये असे ध्येय किंवा आपल्या आयुष्याची सूत्र या ध्येयाच्या मार्गाने जर आपण चालवली तर हळूहळू आपलं भविष्य जे आहे हे उज्ज्वल होण्यासाठी हे सूत्र जे आहे हे ध्येय जे आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करतात. दे हेल्प टू स्टीअर कोर्स ऑफ लाईफ रादर दॅन सिम्पली ड्रिफ्टिंग अलॉंग अँड लेटिंग थिंग्स हॅपन. गोल्स हेल्प टू स्टीअर अ कोर्स ऑफ लाईफ. स्टीअर, चॅनलाइज. ध्येय आपल्या जीवनाला मार्ग दाखवतात आणि निश्चितच योग्य ध्येयांनी जर आपलं जीवन जर चालत असेल तर आपल्या जीवनाला आपण यशस्वीतेकडे घेऊन जाऊ शकतो. आपल्या जीवनाची जी नौका आहे कुठेही भरकटून न देता आपण यशस्वीतेकडे त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतो असं या ठिकाणी म्हटलंय मित्रांनो. सेटिंग गोल्स मे अपीअर इझी बट फॉर सम इट इज क्वाइट चॅलेंजिंग. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. Setting goals, to set goal, to set target, it may be easier, but to follow them, to achieve them can be difficult. ध्येय ठरवणे कदाचित सोपे होऊ शकते परंतु त्यांची प्राप्ती करणे मात्र कठीण असते. ते आपल्याला आव्हानात्मक असते. Fear of failure may be avoided in the absence of any goal. हे निश्चित आहे मित्रांनो. ज्यांनी ध्येय ठरवलेच नाही त्यांना अपयशाची भीती वाटणारच नाही. आणि म्हणून जरी ध्येय ठरवताना सोपे वाटत असले तरी ते तेवढेच आव्हानात्मक आपल्यासाठी असतात. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. One has to decide what one wants to achieve in the end. हे तेवढं सत्य आहे ज्याचे त्याचे ध्येय हे त्याला त्या ठिकाणी ठरवावे लागतात आणि त्यानुसार त्याला मार्गक्रमण करावे लागतात. आणि म्हणून जे एक्सपर्ट आहे अशा लोकांनी 5 टप्पे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेले आहे. 5 steps approachment. They recommend us all these. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Earlier, already I have mentioned this point. SMART goals is nothing but a kind of thinking methodology by which we can get success. SMARTs, every letter stands for something different. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for time bound. So this is nothing but a long form of this SMART, this acrostic. SMART goals have a specific rubric. Rubric, a kind of headline. That is a headline. So let us understand what is SMART. Means what does every letter stand for. So in SMART the first is S. S stands for specific. Specific म्हणजे विशिष्ट, निश्चित करता येईल अशा पद्धतीने. Involving identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. Specific involves identifying specific area. निश्चित करण्यासारख्या या पॉइंटमध्ये किंवा या मुद्द्यामध्ये असं म्हणता येईल की आपल्या ध्येयाचं क्षेत्र आपण निश्चित केलं पाहिजे. म्हणजे कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला ध्येय प्राप्त करायचं आहे आपण हे निश्चित केलं पाहिजे. द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी. जितकं ध्येयाचे क्षेत्र विशिष्ट असं निश्चित केलं असेल
तितकी ध्येय प्राप्ती करणे आपल्याला सोपे जाणार आहे. आणि म्हणून आपला एरिया जो आहे, आपले क्षेत्र आहे ध्येय प्राप्तीचे, हे निश्चित केले पाहिजे. इट मेक्स इट इझियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क टुवर्ड द गोल. निश्चित क्षेत्र असलेल्या भागामध्ये, ध्येय प्राप्तीच्या त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला विशिष्ट मापदंडानुसार आपण त्या ठिकाणी प्रगती साधू शकतो आणि आपल्या ध्येय प्राप्तीच्या दिशेने आपण मार्गक्रमण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? उदाहरण दिले मित्रांनो. समजा एखादी बिल्डिंग बांधायची असली तर बिल्डिंग बांधायची हे क्षेत्र निश्चित असताना आपण त्या ठिकाणी बिल्डिंग किती मोठी असेल आणि ती किती मोठी असल्यास तिला बांधण्याचा कालावधी किती लागेल हे अगोदरच आपण निश्चित केलं पाहिजे. या अगोदरच आपण निश्चित केलं पाहिजे. याला म्हणतात स्पेसिफिक. असं हे स्मार्ट या अक्रॉस्टिक मध्ये यस स्टँड फॉर स्पेसिफिक आहे. आता नेक्स्ट एम फॉर मेजरेबल, म्हणजे ज्याला आपण मोजता येण्याजोगे म्हणतो. क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. क्वांटिफाय मीन्स टू काउंट, ज्याला आपण म्हणतो ध्येयाचे परिमाण. ध्येयाचे परिमाण जर निश्चित केले तर प्रगतीचा मार्ग आपल्याला आखता येतो. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह. आणि यामुळे आपल्याला ध्येय प्राप्ती करता असलेले मानक त्या ठिकाणी ठरवता येतात आणि सुधारण्याची संधी पण भेटते. व्हाईल प्लेइंग फुटबॉल, one's exact role and position has to be clearly defined. उदाहरण दिले मित्रांनो. या ठिकाणी फुटबॉल खेळताना खेळाच्या मैदानावरील खेळाडूचे स्थान जे आहे हे त्या ठिकाणी निश्चित असले पाहिजे. त्याची भूमिका काय असेल, त्याचे स्थान काय असेल हे निश्चित असले पाहिजे. आणि तसे असेल तर तो आपली कामगिरी ही त्या ठिकाणी व्यवस्थित दाखवू शकतो. नेक्स्ट इज देअर अचिवेबल. Setting goals that can be completed in designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. Small goals which are covered or small goals which are completed in decided time. That goals can be स्टेपिंग स्टोन टू द ब्रॉडर गोल. छोटे ध्येय, निश्चित ठरवलेल्या कमी कालावधीमधील छोटे ध्येय जर प्राप्त झाले असतील तर हे छोटे ध्येय आपल्याला मोठे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी प्रगतीचा एक मैलाचा दगड बनू शकतात. As students, we cannot become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. विद्यार्थी असताना हे निश्चितच आहे. विद्यार्थी असताना आपण राष्ट्रपती होऊ शकत नाही, पंतप्रधान होऊ शकत नाही, परंतु राष्ट्रपती होऊ शकण्याची, पंतप्रधान होऊ शकण्याची स्वप्ने आपण निश्चित पाहू शकतो मित्रांनो. आपण त्याबद्दल भविष्याचा निश्चित विचार करू शकतो. आणि म्हणून अचिवेबल, प्राप्त करण्याजोगे हे त्या ठिकाणी आपलं ध्येय असायला हवं. रिअलिस्टिक, ज्याला आपण वास्तववादी म्हणतो मित्रांनो. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन वन्स करंट स्किल सेट ऑर अन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. विशिष्ट ध्येयाच्या बाबतीत स्वतःला अवगत असलेल्या कौशल्यानुसार आपण ते ध्येय ठरवले पाहिजे. आपली जी कौशल्य आहे त्यानुसार आपण ते ध्येय ठरवले पाहिजे. बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम. एखाद्या विषयात पारंगत होणे याला वेळ लागत असतो. ही वेळ घेणारी प्रोसेस आहे. सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम अन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरिअलिस्टिक. आणि कमी कालावधीमध्ये पारंगत होणे म्हणजेच अवास्तववादीपणा होय. एखादी व्यक्ती जर स्वतःला कमी कालावधीमध्ये पारंगत आहे असं सांगत असेल तर हे अवास्तववादीपणाचं लक्षण होय असं म्हणता येईल.
Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. वास्तववादी असणे, ध्येय प्राप्त करण्यासाठी वास्तववादी असणे म्हणजेच ध्येय प्राप्त करण्याचा मार्ग सुकर होणे होय. तो मार्ग सोपा करणे होणे होय. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. जर ध्येय हे बचावात्मक असेल आणि धडाडी दाखवणारा नसेल तर कदाचित त्यामध्ये वास्तवता आपल्याला दिसून येणार नाही. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. आपल्या मनामध्ये ध्येयाचे चित्र हे स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यानुसार ते प्राप्त करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. Now T in SMART, T stands for time bound, ज्याला आपण मराठीत काल मर्यादा म्हणतो. काल मर्यादा. Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. Establishing time parameter, वेळेचे मापदंड ध्येय प्राप्तीसाठी ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे. म्हणजे विशिष्ट वेळेमध्ये ध्येय प्राप्ती करण्याचे जर आपण ठरवले तर त्यामुळे आपण आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करू शकतो व आपल्याला अकाउंटेबिलिटी म्हणजे जबाबदारीची जाणीव सुद्धा त्या ठिकाणी होत असते. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट. मित्रांनो, या ठिकाणी हे उदाहरण दिले. टू रिड्यूस वेट, वजन कमी करायचं असेल, वजन कमी करायचं असेल तर हे आपल्याला माहिती की काय करावं लागेल. त्या ठिकाणी प्रोसेस सांगितली आहे. इट नेवर बिकम्स but without consistent time bound action it never becomes a reality. वजन कमी करायचं असेल तर कन्सिस्टिंग म्हणजे सतत टाइम बाउंड ऍक्शन, वेळेनुसार आपल्याला कृती करणं गरजेचं आहे. आणि जर तसं आपण करत नसाल तर हे कधी रियालिटी म्हणजे वास्तवमध्ये येणार नाही. आता काय कार्य करता येईल आपल्याला त्या ठिकाणी वजन कमी करण्याच्या हिशोबाने? इट मे बी एक्सरसाइज, डाएट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference, but within a deadline. या ठिकाणी उदाहरण दिले. वजन कमी करताना कदाचित एक्सरसाइज असेल, व्यायाम असेल, डाएट योग्य आहार असेल, स्ट्रेस फ्री थॉट तणावरहित विचार असतील, ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि ह्या सर्व गोष्टी यांची प्रॅक्टिस करणे, त्यांना अंमलात आणणे, कुठलंही मनामध्ये शंका न घेता, न घाबरता, न फरक ठेवता ह्या सर्व गोष्टी विशिष्ट वेळेमध्ये जर आपण केल्या तर निश्चितच त्या ठिकाणी आपण वजन कमी करू शकतो, हे या ठिकाणी सांगता येईल. विजन्स, विशेष, इंटेन्शन्स अँड ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल. दूरदृष्टी असेल, इच्छा असतील, इंटेन्शन्स ज्याला आपण हेतू म्हणूया ते असेल, ड्रीम्स म्हणजे स्वप्न असतील, हे सर्व व्हॅल्युएबल आहेत, हे सर्व मौल्यवान आहेत. दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन अँड एनकरेज अस टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच. हे सर्व गोष्टी आपल्याला प्रोत्साहन देतात आणि आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या कल्पनाशक्तीला चालना देतात, ज्यामुळे आपण त्याच्या किंवा ध्येयाच्या प्राप्तीपर्यंत सहज पोहोचू शकतो. इन ऑर्डर टू गेट देअर, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. ह्या सर्व गोष्टीपर्यंत पोहोचणे म्हणजे आपल्या जीवनाच्या ज्या प्रतिमा आहेत या परिपूर्ण पद्धतीने किंवा या प्रतिमा ज्या आहेत त्या योग्य पद्धतीने आपण अंमलात आणणे, त्यांचा उपयोग करणे, योग्य योजना अंमलात आणणे, योग्य स्ट्रॅटेजीज ज्याला आपण प्लॅन म्हणूया किंवा कृती म्हणूया, हे आपण अंमलात आणणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट. गुणवत्ता असेल, प्रमाण असेल, आपल्या उत्साहाची गुणवत्ता, आपल्या उत्साहाचं प्रमाण हे आपल्याला
परिणाम जो आहे किंवा आपल्याला येणार जे मिळणार जे रिझल्ट आहे त्यावर त्याचा फार मोठा परिणाम, इम्पॅक्ट म्हणजे आघात किंवा त्याला आपण परिणाम म्हणूया, परिणाम होताना आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे आपल्याकडे असलेली एनर्जी, उत्साह याचा परिणाम या गोष्टींवर दिसून येतो. लाईफ इज समथिंग लाईक अ ट्रम्पेट. इफ वी डोंट पुट एनिथिंग इन, वी कॅनॉट गेट एनिथिंग आउट. एक उदाहरण दिलं मित्रांनो या ठिकाणी. जीवन हे त्या तुतारीप्रमाणे, जोपर्यंत आपण त्या तुतारीत काही देत नाही तोपर्यंत तुतारीतून आपल्याला आवाज पण बाहेर येत नाही. आणि अशा प्रकारे विजन्स असतील, विशेष असतील, इंटेन्शन असतील, ड्रीम्स असतील, हे अत्यंत व्हॅल्युएबल आहे, महत्वाची गोष्टी. सक्सेस इज अ वॉक इन डार्क, फाइंडिंग द राईट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, ऑल डिपेंड ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम. मित्रांनो, या ठिकाणी म्हटलंय यश म्हणजे अंधारातील वाटचाल होय. यश म्हणजे अंधारातील वाटचाल होय. फाइंडिंग द राईट फुटिंग, योग्य वाटचाल शोधणे. मास्टरिंग द स्किल, कौशल्य प्राप्त करणे. गेटिंग द नेक्स्ट प्लेस, पुढे पुढे जात जाणे. ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम. ह्या सर्व गोष्टी आपण ती समस्या, त्या समस्येला कशा प्रकारे सामोरे जात आहोत आणि ती समस्या कशा प्रकारे आपण हाताळत आहोत यांच्यावर या सर्व गोष्टी डिपेंड असतात, अवलंबून असतात. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेअर वी आर टू वेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय, सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे काय, आपण जिथे आहोत आणि आपल्याला जिथे जायचे आहे त्या ठिकाणी योग्य प्रमाणे मार्गक्रमण करणे, वाटचाल करणे म्हणजे सर्वात महत्वाचा मार्ग आपल्याला हा सांगता येईल. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. ज्यावेळेस आपण पुढील स्टेप घेतो, ज्यावेळेस आपण पुढे मार्गक्रमण करत जातो, इट शुड सपोर्ट अँड होल्ड अस. ते मार्गक्रमण, ती वाटचाल, आपण पुढची जी कृती आहे ती कृती आपल्याला, त्या कृतीने आपल्याला योग्य तो सपोर्ट केला पाहिजे आणि विशिष्ट पद्धतीने हवा. आणि तो पाऊल, ती वाटचाल किंवा ते पाऊल आपल्याला त्या ठिकाणी भक्कम आधार देणारे असायला हवे. या पद्धतीने या ठिकाणी आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट इट कॅन बी, these are nothing but the long forms of SMART. In this lesson you can find how a different methodology, how thinking methodology can lead us to success, and if we all follow all these steps properly, we can definitely reach to success. That is all given here. Okay, thank you friend. Now again I would like to tell you, don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you.